Hello and welcome to SANPoint Institute Belagavi. This is Priyanka. So this would be the third lecture of the SSC JE series. So ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾ ಫಸ್ಟ್ 2 lectures ಕವರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ and along with that I had discussed somewhere around 25 questions which are there in students mind with respect to this SSC JE exam. Like even I had discussed about like cutoff, salary ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ SSC JE, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಿಲೆಬಸ್, weightage and even previous year's cutoff also, so that you will get some idea like how much marks you need to score for prelims as well as for mains to get selected. And in today's lecture, that is lecture number 3, I will be discussing in detail about ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್? ಸೊ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ. SSC JE ಒಳಗೆ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. And another section will be purely civil engineering which will be 100 marks. So idu prelims paper which will be altogether for 200 marks. Idu mugud kule then you will be eligible for the mains paper which will be descriptive and it will be having only civil engineering questions for 300 marks. So ee particular category olaga na first question anna answer madagtini, that is general awareness for 50 marks. So how much you can score or how much you need to score in that out of 50 marks to get shortlisted for this mains exam. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 6-7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ವೇಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ SSC JE ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. and along with that I have taken the questions from the individual subject with respect to from the various papers of this SSC JE. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವೆ SSC JE ಒಳಗೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದವು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದವು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದವು. So that if you just go through like overview, then you will get to know like how you have to prepare for this particular general awareness section of the SSC JE. Okay. So we will start now. So you already 2 topics cover ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and these are like from 4th to 8th ಅನ್ನೋದು ಫರ್ದರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so if you are watching this video for the first time, you make sure that you watch the previous 2 videos also which are available in SSC JE playlist. So nan paper pattern nimge helidne, so confuse agtitandre innom barkond bidre. So we will be talking about this in today's lecture. So these are all the courses which SANPoint is offering. So now let's start with the actual content of this particular lecture. So weightage of the subject, nan nimge helid prakara we are talking about only general studies which will come for 50 marks in your SSC JE exam. So now if you see here, altogether there are somewhere around 8 to 9 subjects. So current affairs and GK annodu on an average 10 marks ig bandittu. Okay, so here I have written as marks not percentage, don't get confused. Yakandre 50 marks the exam iratidu. Okay, so previous years SSC JE question papers compare ಮಾಡಿ refer ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು weightage analysis ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೈತಿ, so that you should be able to concentrate the subjects which are having very high weightage. So next, geography around 7 marks, biology 7 marks, polity 7 marks, economics 6 marks, history 5 marks, chemistry 4 marks, physics 3 marks. Okay, so it on an average is ಕೇಳ್ತಾರು, but highest in whichever exam you say it is having 10 marks. Okay, or in percentage if you talk, the highest percentage in general studies will be current affairs plus GK. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಯಾಕಿಲ್ಲತ್ತ, ಅದರದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಉಳಿಕೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೈತಿ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ SSC JE ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ಆದ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿಕಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ, until and unless you score really well in your civil engineering part also. ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವೇಟೇಜ್ ಐತಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನೈತಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಿರೈತಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸಿಲೆಬಸ್.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್, ಸೊ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, like chain surveying, compass surveying, so or photogrammetry, remote sensing and GIS. So clear ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಾ ಇವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಇವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೈಕ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆದ್ರು, ಯಾವ್ದಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗೆದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ 2018. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಳಗ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಥರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರು, ಆಥರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಂತಾರು, ಅಥವಾ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಜಿಮ್ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಲಬಾರ್ ಅಂತಂದ US ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನಿತ್ತು, ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರರು, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದು. ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 children ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರಮ್ January 2021. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. Then there will be some various questions with respect to film, music, festivals, events, exhibitions like that. So ಈಗ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೇಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಥಿಯೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು GK ಟುಡೇ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. And daily news nodudu, then only we will get to know what is happening in our country. Okay, so next GK ಒಳಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಥರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರು. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 2 years 3 years ಆದ ಕೂಡಲೇ GK ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ 2-3 years ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಬಹಳ ಹಳಿದಾದ ಕೂಡಲೇ GK ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಾರು, ಯಾವ್ದು ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾರು, ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೇರಿಯಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಕಮಿಟೀಸ್, ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಡೇಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ October 2. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರು, ಆ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರು, ಲೈಕ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ SSC JE ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು IT ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ದು KPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ SSC JE ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನೂ ಓದಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವನ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸೊ ಸನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಓಷಿಯನ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ.
ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೈವೇ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಅದೇ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಿಂತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾರು. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಮಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, GS ಒಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ವಾಟರ್, vitamin deficiency and diseases. So this vitamin deficiency and diseases, this is very important even in our KPC exams also. Like carbohydrates are stored in the human body as ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ವಿಟಮಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೀಕ್ ಐಸೈಟ್ ಆಕೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಸೆಲ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಆರ್ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರು, ಇವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ನಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. So next polity. So polity is our constitution. So very main thing is articles. So article, all articles ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಗವರ್ನರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೀಚ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಪಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೂ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಎತ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ದಾಗತ್ತೂ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ GK ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಹೂಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟೇಜ್ ಚಲೋ ಐತಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, GDP, ವೇರಿಯಸ್ ಬಾಡೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ RBI ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರು. RBI ಗವರ್ನರ್ ಯಾರೀಗ? ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೀಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಟು ಅನದರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕರೀತಾರು? ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ancient history, medieval history, modern history. So ಇದ್ರೊಳಗ what kind of questions you can expect? Delhi Chalo was the slogan given by whom? So various slogans ಇದ್ದು ನಮ್ಮ freedom fighting struggle ಒಳಗ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎದರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ರು, what was the motto? Which battle was fought in 1976? Warren Hastings became the governor of Bengal in. Dinpana was established by whom? Mangal Pandey was a sepoy at. Chandragupta was succeeded by whom? The Treaty of Srirangapatnam was signed between Tipu Sultan and whom? Okay, so various successors ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ, dynasties ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Next, chemistry. So ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ? ಲೈಕ್ alloys, baking powder and pollutants, atoms and molecules, organic chemistry, metals and non-metals, acids, bases, salts, solutions. So you can expect questions from these topics in the chemistry. So these are kind of the questions. The substance which does not expand on going from liquid state to the solid state. By which organic compound all the oils are known? Which among the following is the pure matter?
nucleus of an atom consists of what? Which is abundant in gobar gas. Okay, so e type of questions you can expect in chemistry. Next, physics olaga electricity and magnetism, optics. So optics, light, these two are very very important topics in any of the exams actually. Electromagnetic waves, wave motion, thermodynamics, modern physics, periodic motion, simple harmonic motion, sound, heat, forces, etc. Okay, so idr bittu matte different topics irtav physics olaga, but these are the topics from which the questions have been appeared lot of times. Example questions nodonile, the work done by centripetal force is enidu, what type of waves are the light waves. So waves melenu baha question keltar, like longitudinal wave, transverse waves and all. Amel electric motor converts dash energy to the mechanical energy. So energy conversions melenu you can expect good questions. IC melenu questions keltar, integrated chips. Sound travels fastest in solid, liquid or gases. So e type of general questions can be expected. Okay, so these are all the kind of the questions which you can expect from the general awareness part of the SSC JE. Okay, so hope you have understood clearly whatever I have explained here. If you want to join SSC JE course, that is also available, because the exam will be conducted in the month of November. So you hardly have 2 to 3 months for preparation of this exam. So whatever we are providing for SSC JE, that is more than sufficient. Even the test series are also available. Okay, so saying this, all the very best for this SSC JE preparation.